In last practical session, आपण बघितलं आयडेंटिफाय सिस्टम स्पेसिफिकेशन अँड डिझाईन टेस्ट केसेस फॉर परचेस ऑर्डर मॅनेजमेंट. ॲज वेल ॲज आपण काय बघितलं की बेसिक कन्सेप्ट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. आजचं जे प्रॅक्टिकल आहे, प्रॅक्टिकल नंबर 2, त्यात आपण बघणार आहे आयडेंटिफाय सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिझाईन टेस्ट केसेस फॉर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट. म्हणजे टिपिकल इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट रिलेटेड ज्या टेस्ट केसेस डिझाईन करणार आहे ह्या स्पेशली फॉर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आपण करणार आहे. आणि ॲज वेल ॲज आयडेंटिफाय द सिस्टम स्पेसिफिकेशन. Practical significance: inventory management system is one of the most consumed system for business in day-to-day life. There is majority of computerized system needs to be developed to assist such system. This leads to regional testing of such a module since business modules are based on this system. One needs to understand basic structure and specification of this type of system. Before one can test any application which support inventory management system, they need to understand and study the specification. This practical will make learner to get acquainted with major specification of inventory management system and design test case for the same. Basic knowledge: apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the broad-based computer engineering problem. Discipline knowledge: apply computer engineering discipline specific knowledge to solve core computer engineering related problems. Experiment and practice: plan to perform experiment and practices to use the result to solve broad-based computer engineering problems. Tools: apply relevant computer technology and tools with an understanding of the limitations. आता आपण जे बेसिक डिझाईन करतोय, टेस्ट केसेस ऍझ्युम करतोय, तर ते नॉर्मल आपण एकतर नोटबुक वरती डिझाईन करतोय किंवा वर्ड पॅड वरती डिझाईन करतोय. सो बेसिकली टेस्टिंगला आपण वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट ह्या बेसिक ऍप्लिकेशन्स यूज करतोय. नथिंग बट द टूल्स. Lifelong learning: engage in independent and lifelong learning activities in the context of technological changes in the computer engineering field and allied industry. This practical is expected to develop the following skills in you. First one is identify system with its specification and get familiar with the system. Second one is use the different software testing concepts. Third one is ability to write system specification of the system. Ability to design test cases for given system. Then relevant course outcome is apply various software testing methods. Practical outcome is identify system specification and design test cases for inventory management. Then relevant effective domain related outcomes is follow ethical practice, participate in team problem solving activities and propertize time effectively to meet the needs of the team and cell. Minimum theoretical background required for this practical is inventory management system is a centralized repository which contains information of all goods and materials that are required for effective processing of items and goods. Then फर्स्ट प्रॅक्टिकलला आपण बघितलं होतं की आपण टेस्ट केस ॲझ्युम केली होती. टेस्ट केस नथिंग बट आपण एरर्स फाइंड आउट करण्यासाठी एक प्रोग्राम घेतला होता बेसिक. आणि त्या प्रोग्राममध्ये विथ एरर प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला आणि आफ्टर दॅट त्या एरर्स फाइंड आउट करून सॉल्व करून विदाउट एरर प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला होता. सो इन प्रॅक्टिकल नंबर 2 आपण टेस्ट केस ॲझ्युम करणार आहे, टेस्ट केसेस ॲझ्युम करणार आहे फॉर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम बेस्ड ऑन सिस्टीम स्पेसिफिकेशन.
त्यासाठी मी काही टेस्ट केसेस ॲज्युम केले आहे. नियर अबाउट 13 टेस्ट केसेस ॲज्युम केले आहे फॉर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम. तर आपण वन बाय वन टेस्ट केसेस चेक करू. फर्स्ट टेस्ट केस ॲज्युम केली आपण. आपण जे टेस्ट केसेसचा चार्ट बनवला आहे, सिरियल नंबर आहे, टेस्ट केस आहे, टेस्ट केस आय डी आहे, जो ॲज्युम केला आहे आपण TC_1 ह्या नेमने आपण ह्या स्पेसिफिक सिरियल नंबरने आपण टेस्ट केसेसचा आय डी ॲज्युम केला आहे. देन टेस्ट case objective. Third column is, first column is serial number, second number one is test case ID, third one is test case objective. Fourth one is precondition. Fifth one is IP data. Next one is expected result आणि post condition. Last one is status. Condition pass झाली तर status pass राहील, condition fail झाली तर स्टेटस फेल राहील. पहिली कंडिशन आपण दिली, चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट नंबर फील्ड. इट मस्ट consist of 10 digits only, no letters or symbols. If it satisfies above two conditions, then next field should be enabled to use. फॉर एक्झाम्पल, आता आपण एखादं एक्सेलची फाईल ओपन केली आणि एक्सेलच्या फाईलमध्ये एखाद्या कॉलमला जर तुम्ही प्रॉपर्टीज असाइन केल्या किंवा कॉलमचे जे काय म्हणतो आपण त्याला, मी शेअर करून दाखवते. एक्सेलचं शीट मी शेअर केलंय. हा कॉलम आपण सिलेक्ट केलाय, त्याला राईट क्लिक करून फॉर्मॅट सेल ऑप्शन यूज केलाय. बरोबर, फॉर्मॅट सेल ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर त्या सेलमध्ये काय कंटेंट एंटर केला तरच तो नेक्स्ट तो अलाउड करेल हे आपण इथनं डिसाइड करणार आहे फॉर्मॅट सेल मधून. फॉर एक्झाम्पल, आपण इकडे नंबर दिला आणि नंबरला डेसिमल पॉइंट्स 2 अलाउड केले, ओके केलं. तर इथं सपोज मी व्हॅल्यू एंटर केली 125.22 आणि इकडच्या सेलला 0 डेसिमल प्लेस देऊन फॉर्मॅट सेल केलं. तर त्यात जी एंटर केली आपण व्हॅल्यू, तो पुढचे 2 डिजिट्स घेत नाही, कारण की त्याला जे बाय डिफॉल्ट फॉर्मॅट आपण अप्लाय केलाय त्या कॉलमला, त्या इच अँड एव्हरी सेल ऑफ दॅट कॉलम हा कोणता अप्लाय केलाय की त्याने डेसिमल हे 0 घेतलं पाहिजे सेकंडरी केसमध्ये. फर्स्ट केसमध्ये आपण काय अप्लाय केलंय 125.22 2 डेसिमल पॉइंट्स पर्यंत व्हॅल्यू अलाउड केले घ्यायला. सपोज आपण इथं एंटर करताना 125.222 222 एंटर केला आणि एंटर केलं तरी तो ते 2च डिजिट ठेवतोय त्याच्या स्टार्टिंगचे आणि पुढचे स्किप करतोय. हे का करतोय तो, तर त्याला आपण बाय डिफॉल्ट फॉर्मॅट अप्लाय केलाय सेलला आणि ते आपण त्याला काय म्हणू शकतो की तो त्याच्या अबोव जे डिजिट्स आहेत ते घेतच नाही, एक्सेप्ट नाही करत आहे. हे जे बाय डिफॉल्ट फॉर्मॅटिंग आपण अप्लाय केलंय दॅट इज नथिंग बट आवर फर्स्ट टेस्ट केस इन द इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट. Check the requirement of account number field. It must consist of 10 digit only, no letter or symbols. If it satisfies above two conditions, then next field should be enabled to use. म्हणजे सेम जसं इथं आपण डेसिमल दिले त्याऐवजी 10 डिजिट्सला अलाउड करायचंय आणि तरच तो ते त्या सेल मध्ये कंटेंट घेणार आहे, अदरवाईज तो कंटेंट घेणार नाही. Then next one is suppose त्या सेलमध्ये तुम्ही कंटेंट अप्लाय केला किंवा एंटर केला तर तो
तो कंटेंट 10 डिजिट असेल आणि त्यात सिम्बॉल किंवा लेटर नसेल तरच तो कंटेंट एक्सेप्ट करेल आणि नेक्स्ट फील्डला जाईल. म्हणजे एक्सपेक्टेड रिझल्ट नेक्स्ट फील्ड मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फर्दर ऍक्शन. कधी जेव्हा पहिली जी दिलेली कंडिशन आहे ती सॅटिस्फाय होईल, ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यावरच तो नेक्स्ट फील्ड मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फर्दर ऍक्शन. आणि सपोज त्यामध्ये कॅरेक्टर किंवा सिम्बॉल असेल तुमच्या त्या 10 डिजिट मध्ये, तर तो डेटा एक्सेप्ट करणार नाही आणि नेक्स्ट फील्ड एबल करणार नाही टू फिल द इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट फील्ड. पोस्ट कंडिशन नेक्स्ट फील्ड इज रेडी टू इनपुट डेटा. म्हणजे कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर तो नेक्स्ट फील्डला मूव्ह ऑन होईल आणि आफ्टर दॅट पोस्ट कंडिशन इज नेक्स्ट फील्ड इज रेडी टू इनपुट डेटा. नंतर स्टेटस काय राहील? पास, म्हणजे कंडिशन ही सॅटिस्फाय झाली. अदरवाईज तो नेक्स्ट फील्ड ही एनेबल करणार नाही. देन टेस्ट केस सेकंड अज्युम केली आपण. चेक द एरर मेसेज व्हेन रॉंग डेटा इज इनपुटेड इन अकाउंट नंबर फील्ड. त्या फील्डमध्ये तुम्ही जर रॉंग डेटा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 10 डिजिट डेटा विथ सिम्बॉल आणि कॅरेक्टर त्या फील्डला एंटर केला अकाउंट नंबर फील्डला, तर काय होईल हे टेस्ट केस सेकंड मध्ये चेक केलंय. When any letter or symbol are inputted, then incorrect format error must shown. When any letter or symbols are inputted, then incorrect format error must show. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 2736@UDC असं जर एंटर केलं तर इनकरेक्ट फॉर्मॅट मेसेज मस्ट बी डिस्प्ले. तो मेसेज डिस्प्ले झाला पाहिजे की इनकरेक्ट फॉर्मॅट आहे. आणि तो मेसेज डिस्प्ले झाल्यानंतर ती कंडिशन ही सॅटिस्फाय होते की दिलेली टेस्ट केस ही पास होते. आणि सपोज जर त्याने एरर मेसेज डिस्प्ले नाही केला आणि विदाउट एरर मेसेज डिस्प्ले तो जर नेक्स्ट फील्डला जातोय तर तो एरर डिटेक्ट करत नाहीये, जी कंडिशन आपण फर्स्ट टेस्ट केस मध्ये त्याच्यावरती अप्लाय केली होती. माझा आवाज येतोय क्लिअर स्नेहल? हो मॅम. येस हो मॅम. यस. तर सेकंड टेस्ट केसला एरर मेसेज डिस्प्ले झाला नाही रॉंग डेटा इनपुट केल्यानंतर, दॅट मीन्स ती टेस्ट केस फेल होते. की तुम्ही जे फर्स्ट टेस्ट केस मध्ये दिलेलं होतं की 10 डिजिट ओनली नंबर्स इनपुट एक्सेप्ट करायचे, अदरवाईज एरर मेसेज डिस्प्ले करायचंय, तर तो करेक्ट डेटा एंटर केल्यानंतर टेस्ट केस पास होते हे फर्स्ट मध्ये चेक केलं. आणि रॉंग डेटा इनपुट केल्यानंतर एरर मेसेज डिस्प्ले होत असेल तर ती टेस्ट केस पास होते हे सेकंड टेस्ट केस मध्ये क्रॉस चेक केलं. नेक्स्ट वन इज टेस्ट केस 3. Check the condition when more than or less than 10 digit are inputted in account number field. म्हणजे 10 डिजिट हा डेटा 10 डिजिट 10 डिजिटचा डेटा इनपुट घेतोय की नाही अकाउंट नंबर फील्ड मध्ये. 10 डिजिट पेक्षा एक्स्ट्रा डिजिट एंटर केले तर तो एक्सेप्ट करतोय का? एक्सेप्ट केले तर टेस्ट केस फेल होते. 10 पेक्षा लेस डिजिट पण एंटर केले तर टेस्ट केस फेल होते. मग ह्या दोन्ही कंडिशनला त्याने मेसेज द्यायला पाहिजे. लेस दॅन 10 कॅरेक्टर और ग्रेटर दॅन 10 कॅरेक्टर जर इनपुट केले तर त्याने असा मेसेज डिस्प्ले करायला पाहिजे की प्लीज इनपुट ओनली 10 डिजिट नंबर्स. हा मेसेज जर डिस्प्ले झाला तर ती कंडिशन सॅटिस्फाय होते, म्हणजे पास होईल, अदरवाईज टेस्ट केस फेल होईल. काय टेस्ट केस 3? चेक द कंडिशन व्हेन मोर दॅन और लेस दॅन 10 डिजिट आर इनपुटेड इन अकाउंट नंबर फील्ड. व्हेन मोर दॅन और लेस दॅन 10 digit are inputted, then it should not accept it and must display message box. तर त्याचा मेसेज काय डिस्प्ले होईल? प्लीज इनपुट ओनली 10 डिजिट नंबर्स. मेसेज डिस्प्ले झाला तर टेस्ट केस पास होतीये. मेसेज जर फेल झाला तर टेस्ट केस ही मेसेज जर डिस्प्ले नाही झाला तर टेस्ट केस ही फेल होते. देन कन्सिडर द नेक्स्ट टेस्ट केस. What is next case? Text case 4. Check whether the account number is not same. म्हणजे युनिक अकाउंट नंबर हा इनपुट झाला पाहिजे. जी एंट्री तुम्ही आता करताय प्रेझेंट मध्ये त्याच्या आधी सेम अकाउंट नंबरची एंट्री त्या फील्ड मध्ये झाली नाही पाहिजे. ही कंडिशन आपण चेक करतोय ऍट द नंबर 4.
Test case 4. Check whether the account number is not same. Whenever user enters similar account number, it must give error message and should not accept that number. म्हणजे त्याआधी सेम अकाउंट नंबर जर त्या डेटामध्ये डेटाबेसमध्ये ऍड असेल तर त्याने एरर मेसेज डिस्प्ले केला पाहिजे का डुप्लिकेट अकाउंट नंबर म्हणजे ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे असा अकाउंट नंबर हा मेसेज त्याने डिस्प्ले केला पाहिजे. जर हा मेसेज डिस्प्ले केला दॅट मीन्स की ती टेस्ट केस पास होतीये. अदरवाईज तो डेटा त्याने जर सेम अकाउंट नंबर एक्सेप्ट केला आणि डुप्लिकेट अकाउंट नंबर हा मेसेज डिस्प्ले नाही केला दॅट मीन्स ती टेस्ट केस फेल होते. देन नेक्स्ट टेस्ट केस इज फिफ्थ नंबरची टेस्ट केस अज्युम केली आपण. चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट नेम फील्ड. मॅम हा बोल. हे प्रॅक्टिकल एक्सेल मध्ये करायचं आहे का? हे प्रॅक्टिकल ऍक्च्युली ह्या टेस्ट केसेस अज्युम केले आपण बरोबर. हा. आणि ह्या टेस्ट केसेस तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये किंवा तुमचे जे पेजेस आहे तुम्ही जे मॅन्युअल लावणार आहे तिथे राईट डाऊन करायचे. पण मॅम टेस्ट केसेस कुठल्या सॉफ्टवेअर मध्ये अजून करतोय आपण? टेस्ट केसेस हे पर्टिक्युलर कोणत्याच सॉफ्टवेअर मध्ये नाही, हे तुम्ही डिफरंट ऍप्लिकेशन्स मध्ये अप्लाय करू शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक्सेल हे एक ऍप्लिकेशन असू शकतं का जिथे तुम्ही ह्या टेस्ट केसेस अज्युम कराल किंवा त्या इम्प्लिमेंट करायला ट्राय कराल. पण असं नाही की त्या फक्त एक्सेल मध्येच इम्प्लिमेंट होतील. तुम्ही जे पण सॉफ्टवेअर डेव्हलप कराल ना त्या सॉफ्टवेअर्स म्हणण्यापेक्षा जे पण प्रोग्रामिंग डेव्हलप कराल किंवा कोडिंग डेव्हलप कराल त्या कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही ह्या टेस्ट केसेस अप्लाय करू शकता. मॅम मग तिला डिजिटच राहतं का अप्लाय करताना? नाही हे आपण फक्त ऍज्युम केलंय की सपोज एखादं मेडिकल आहे इथं घेताना आपण इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट हे अकाउंट रिलेटेड घेतलंय. सपोज तुम्ही एखादं मेडिकल शॉप आहे किंवा दुसरं एखादं जनरल स्टोर आहे तर तिथे जी इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट म्हणजे तिथे जे डेटाबेस इनपुट होणार आहे ना त्या डेटाबेसला तर त्या प्रत्येक फील्डला म्हणजे इन शॉर्ट प्रत्येक ठिकाणी बॅक एंडला डेटाबेस असणार आहे, फ्रंट एंडला तुम्ही काहीतरी इनपुट थ्रू म्हणजे काहीतरी सॉफ्टवेअर थ्रूच ते इनपुट देणार आहे बरोबर. आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथं एक्सेल कन्सिडर करतोय पण हेच तुम्ही जेव्हा वेगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये अप्लाय कराल ना तेव्हा त्याच्या फील्ड्स राहतील वेगळ्या वेगळ्या. त्या फील्डमध्ये आपण म्हणतो एरर फ्री डेटा जाईल किंवा त्यांना ज्या फील्डमध्ये ज्या फॉर्मॅटमध्ये डेटा रिक्वायर्ड आहे त्याच फॉर्मॅटमध्ये डेटा इनपुट होईल. याची जी मॅम मग आपल्या ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल नंतर स्टार्ट होणार आहे का? सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचे प्रॅक्टिकल सगळे तुमचे असेच आहे अरे की टेस्ट केसेसच अज्युम करताय तुम्ही सगळीकडे. तुमचे ओके मॅम. फक्त जे लास्टचे जे प्रॅक्टिकल्स आहे ना 2 डिझाईन अँड रन टेस्ट केसेस फॉर वर्ड पॅड आणि युझिंग ऑटोमेटेड टूल आणि डिझाईन अँड रन टेस्ट केसेस फॉर MS वर्ड ऍप्लिकेशन युझिंग अँड ऑटोमेशन टूल हे जे 2 आहे ना ते तुम्हाला सॉफ्टवेअर बेस प्रॅक्टिकल्स आहे. बाकीचे जे पहिले आहे ना 12 प्रॅक्टिकल्स ते सगळे तुमचे ऍझम्पशनचे प्रॅक्टिकल्स आहे. आणि याचं तू जे म्हणतोय की रन करायचंय तर ते रन तुम्ही वर्ड एक्सेल आणि आपले जे लॉग इन फॉर्म्स आहे ना जे आपण HTML मध्ये वगैरे डिझाईन करतो त्यावरती हो मॅम. तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करू शकता. ओके मॅम. मग ते तिथे काही कंटेंट असं कंपल्सरी नाही की हाच कंटेंट हेच फील्ड ते सगळं ऍझम्पशन आहे तुमचं. कळलं का मला काय म्हणायचंय? हो मॅम. म्हणजे प्रॉब्लेम पण तुम्ही अज्युम करताय आणि त्याच्यावरचं सोल्युशन पण तुम्हीच अज्युम करताय. ओके. Next test case is 5th number. Check the requirement of account name field. It must consist of letters and spaces only. If any number or symbol entered it should give error. Check the requirement of account name field.
आता अकाउंट नेम जे फील्ड कन्सिडर केलंय ना, त्यात जर लेटर्स एंटर केलं तर सेम त्याने एरर मेसेज डिस्प्ले करायला पाहिजे. सपोज फॉर एक्झाम्पल मानसी पाटील नाव टाकलं आपण आणि मानसी पाटील 1 असं एंटर केलं तर त्याने एरर मेसेज डिस्प्ले करायला पाहिजे. कॉमन एरर्स या की नेम फील्ड मध्ये नंबर नाही आला पाहिजे, नंबर फील्ड मध्ये नेम नाही आलं पाहिजे. तर ते नेम आलं म्हणजे तिथं जर डेटा एंटर झाला रॉंग तर त्याने मेसेज डिस्प्ले करणं एक्सपेक्टेड आहे आपल्याला. कोणता की डेटा एक्सेप्टेड आणि नेक्स्ट फील्ड इज एबल टू इनपुट. आणि जर सपोज रॉंग डेटा एंटर असेल तर मस्ट एंटर डेटा इन लेटर फॉर्मॅट असं मेसेज त्याने डिस्प्ले करायला पाहिजे. जर मेसेज डिस्प्ले झाला रॉंग डेटा एंटर करून तर टेस्ट केस पास होते, आणि नाही झाला मेसेज डिस्प्ले तर दॅट मीन्स की ती जी टेस्ट केस आहे ती फेल होते. ओके. 6 नंबरची टेस्ट केस आहे चेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोन नंबर फील्ड. इट मस्ट कन्सिस्ट ऑफ 10 डिजिट ओनली, नो लेटर और सिम्बॉल्स. 10 डिजिटचा डेटा एक्सपेक्टेड आहे फोन नंबरच्या फील्डमध्ये. आणि लेस दॅन 10 डिजिट, ग्रेटर दॅन 10 डिजिट एंटर केला डेटा तर तो डेटा एक्सेप्ट होणार नाही. आणि एंटर एक्झॅक्ट 10 डिजिट असा मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे जर तुम्ही लेस किंवा ग्रेटर नंबर्स एंटर केले तर. आणि जर राईट 10 डिजिट्स एंटर केले तर एक्सेप्ट करून डेटा एक्सेप्टेडचा मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. नंतर 7 केस चेक इफ मोर दॅन और लेस दॅन 10 डिजिट, तेच मी जे म्हटले ते फोन नंबर फील्ड मध्ये लेस किंवा ग्रेटर नंबर्स एंटर केले, 10 नंबर जर डिजिट एंटर केले तर तो डेटा एक्सेप्टेडचा मेसेज डिस्प्ले करेल. ही झाली टेस्ट केस 6. आणि 7 जर रॉंग डेटा एंटर केला, लेस दॅन और ग्रेटर दॅन 10 डिजिट डेटा एंटर केला तर त्याने मेसेज द्यायला पाहिजे प्लीज इनपुट ओनली 10 डिजिट. प्लीज इनपुट ओनली 10 डिजिट नंबर्स, मेसेज मस्ट बी डिस्प्लेड. इनपुट प्लीज इनपुट ओनली 10 डिजिट नंबर्स, मेसेज डिस्प्लेड. म्हणजे जर मेसेज डिस्प्ले केला तर टेस्ट केस ही पास झाली. नंतर टेस्ट केस 8 नंबरची चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट फील्ड. अकाउंट फील्ड मस्ट बी एनेबल, इट मस्ट कन्सिस्ट ऑफ नंबर विच आर ग्रेटर दॅन 500. अमाऊंट फील्ड जी अमाऊंट आहे ती एंटर करताना ती मिनिमम 500 एक्सेप्ट करेल. तो 500 पेक्षा ग्रेटर किती पण अमाऊंट एक्सेप्ट करेल, पण लेस दॅन 500 अमाऊंट एक्सेप्ट नाही करणार. जर 500च्या अबाव अमाऊंट टाकली आणि ती एक्सेप्ट झाली तर डेटा मस्ट हॅव एक्सेप्टेड हा मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे आणि डेटा एक्सेप्टेड म्हणजे टेस्ट केस पास होती. जर टेस्ट केस फेल झाली म्हणजे 500 पेक्षा कमी डेटा अमाऊंट एंटर झाली तर त्याने मेसेज द्यायला पाहिजे इनकरेक्ट फॉर्मॅटचा. तर टेस्ट केस 9 राहील चेक व्हेन अँड एंटर एनी नंबर ऑफ सिम्बॉल इन अमाऊंट. तर त्याने त्या केसमध्ये मेसेज डिस्प्ले करायला पाहिजे की इनकरेक्ट फॉर्मॅट एरर मेसेज बिट गिवन आणि इनकरेक्ट फॉर्मॅट डिस्प्ले म्हणजे @ किंवा कॅरेक्टर बाकीचे काही कॅरेक्टर किंवा सिम्बॉल्स एंटर केले गेले तर ते एक्सेप्ट होणार नाही. आणि नुसती अमाऊंट जरी एंटर केलेली असेल तर ती पण ग्रेटर दॅन 500 पाहिजे तरच ती अमाऊंट एक्सेप्ट केली जाईल. नंतर टेस्ट केस आहे 10 नंबरची चेक व्हेन वी एंटर अमाऊंट लेस दॅन 500 इन अमाऊंट फील्ड. झालं ते. 11 नंबरची टेस्ट केस आहे चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ सेव्ह बटन. बटन शुड बी व्हिजिबल and clickable only after all field are filled without exception. म्हणजे सगळे फील्ड्सचा डेटा जेव्हा करेक्ट फॉर्मॅट मध्ये भरला जाईल तेव्हाच ते बटन एनेबल होईल फॉर क्लिक. आणि जर डेटा हा एक्सपेक्टेड फॉर्मॅट मध्ये एंटर नसेल तर तो ते बटन एनेबल करणार नाही किंवा व्हिजिबल होणार नाही प्रेससाठी. Check if all or any of the field is left empty after clicking save button.
one or any of the field must be unfilled before clicking save button. All fields were left empty and save button is clicked. User must be informed to fill all required fields. म्हणजे जर युजरने काही fields empty ठेवले असेल तर त्याने मस्ट हा मेसेज डिस्प्ले केला पाहिजे की युजर मस्ट बी इन्फॉर्म टू फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड. प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स हा मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे जर डेटा एंटर नसेल काही fields मध्ये तर. जर मेसेज डिस्प्ले झाला काही fields empty ठेवून सेव्ह बटनवर क्लिक केल्यावर दॅट मीन्स की टेस्ट केस पास होते. आणि जर काही fields empty ठेवून पण बटन्स सेव्ह बटन्स एनेबल दिसतंय तर मग टेस्ट केस फेल होते. देन 13 नंबरची टेस्ट केस केली आपण ॲज्युम चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ कॅन्सल बटन. कॅन्सल बटन मस्ट बी एनेबल अँड विजिबल. कॅन्सल बटन क्लिक ऑल द विजिबल कंटेंट मस्ट बी क्लोज. फॉर्म क्लोज पास. म्हणजे जर कॅन्सल बटन वरती क्लिक केलं ते एनी टाइम एनेबल आणि विजिबल पाहिजे. त्याच्यावरती क्लिक केल्या केल्या ऑल फील्ड मधला डेटा हा क्लिअर झाला पाहिजे आणि फॉर्म क्लोज व्हायला पाहिजे तर ती टेस्ट केस पास होते. अदरवाईज टेस्ट केस फेल होते. ह्या होत्या 13 केसेस टेस्ट केसेस जे आपण ॲज्युम केल्या होत्या रिलेटेड टू द इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम. आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम हे आपण अकाउंट रिलेटेड बघितलं. अकाउंट रिलेटेड सपोज आपण डेटाबेस क्रिएट करतोय तर त्या डेटाबेसमध्ये डेटा एंटर करताना काय काय टाईप्सचे एरर येतील किंवा कोणत्या कोणत्या टाईप्समध्ये डेटा एंटर केला पाहिजे, किती डिजिट्समध्ये तो डेटा एंटर केला पाहिजे, रॉंग डेटा एंटर केला तर काय मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. ह्या ज्या टेस्ट केसेस होत्या डिफरंट त्या आपण हे प्रॅक्टिकल नंबर सेकंड मध्ये अज्युम केले आहे. Design test cases for inventory management system based on system specification.